ਅੱਜ विद्यार्थी इंसाफ साझे मोर्चे की बहुत बड़ी जित हुई है। ये जित का सेहरा साडे साझे मोर्चे जाता, जिहड़े साझे मोर्चे दे विच अमृतसर फतेह के वाइस प्रधान लखवीर सौंटी जी, रविंदर सिंह खालसा जी, भगराणा साहब, शरद सिंह लंबड़दार जी, ते साडे वख-वख किसान जथेबंदियां दा, श्रोमणी अकाली दल दा, ते लंबड़दार यूनियन का, जिहड़े भी इस धरने दे विच साझे मोर्चे में शामिल होकर एक शक्ति के रूप के हक सच की लड़ाई लड़न वास्ते, हक सच के उपर पहरा देने वास्ते जो कश्मीरी कुड़ियां नाल, लड़कियां नाल, साडी भैणां नाल, पंजाब दी कुड़ियां सी, अरुणाचल प्रदेश दी कुड़ियां सी, उन्हां सारियां नाल धक्का कीता, जबर जुल्म किया गया। इत्थे दी देश भगत यूनिवर्सिटी के राही उहदे वाइस चांसलर वालों, उन्हां दे बाउंसरां वालों, पुलिस प्रशासन के कुछ मुलाजम भी सीगे, उन्हां वालों धक्का किया ते उत्थों इन्हां नूं कट के बाहर यूनिवर्सिटी बाहर सड़ता तो मोर्चा शुरू होया। जथेदार साहब ने लाया, असीं उह सारे शामिल होए तो मोर्चा एक बड़ी शक्ति बनया कि 16 तरीक नूं जदों मोर्चा चल रहा 16 तरीक नूं मानयोग डिप्टी कमिश्नर फतेहगढ़ साहब, सैकटरी नर्सिंग और पुलिस प्रशासन के अफसर साहिबान देश भगत यूनिवर्सिटी के विच आए। उन्होंने लड़कियों नूं कल्ली कल्ली लड़की नाल गल करके अड्ड करके उन्होंने इस मोर्चे नूं तोड़न की कोशिश की, पर लड़कियां बड़ी सचेत सीगियां ते मोर्चे का फैसला किया सीगा कि जिहड़ा भी गल करूगा इस मोर्चे में गल करे, कोई चोर मोर राही गल ना करे, तो मोर्चे में गल करे। सो प्रशासन ने ये ठीक नहीं समझा, वो अपनी हैंकड़बाजी चो लंघ गए, चले गए तो सानू लड़कियां नू अपने भविख प्रति बड़े घबरा गई। उन्होंने विचों 5 लड़कियां बेहोश हो गई तो तुरंत उन्होंने हॉस्पिटल एडमिट कराना पिया, एक मुंडा बेहोश हो गया तो असी हाईवे से धरना लाया। असी अपने सीनियर लीडरशिप नूं उत्थे कॉल की, अमलोह हल्के की संगत नूं लाइव होकर बुलाया भी धर्म तो उपर उठ के, पार्टी वाइज तो उपर उठ के इस अज वो हाईवे जाम किया भी शामिल हो गए। लोग बहुत वड्डी गिनती शामिल हुए, जिवें साडे अमृतसर फतेह के प्रधान जसकर सिंह कानूवाला जी, उन्होंने गल हुई प्रधान जी की, सौंटी साहब की, तो मेरी सलाह सरबीर सिंह बाल जी नाल गल हुई, बिक्रम सिंह मजीठिया नाल गल हुई। उन्होंने जद सरबीर सिंह बाल जी ने DGP पंजाब नाल गल की, SSP फतेहगढ़ साहब नाल गल की कि तुरंत बच्चों को इंसाफ हो, परचा कैंसल हो तो देश भगत यूनिवर्सिटी पर परचा होना चाहिए। मोर्चा लग्या, प्रशासन नूं साझे मोर्चे के झुकना पिया तो सरकार के प्रशासन के धौण चों कीला कढ़िया तो उन्होंने जदे घंटे बाद, अद्धे घंटे बाद अनाउंस किया कि जिहड़ी बच्चियां के खिलाफ 16 लड़कियों के खिलाफ FIR लॉज दर्ज हुई सी, जिहदे विच लड़के लड़कियां का नाम सी, जिहड़े ये मोर्चे शामिल सी, उन्हां दी FIR कैंसल की गई तो जो देश भगत यूनिवर्सिटी के खिलाफ लड़कियों वालों एक कंप्लेंट इत्थे SSP के दफ्तर भेजी गई सी, उहदी कार्रवाई होंदी हुई देश भगत यूनिवर्सिटी के मालिक जोरा सिंह, उहदे सारे स्टाफ के उपर, उन्होंने उपर तकरीबन 16 बंदे उपर परचा दर्ज होया तो 32 उन्होंने अणपछाते जो मुलाजम सीगे या पुलिस मुलाजम सी, उन्होंने उपर 32 बंदे उपर अणपछाता परचा दर्ज होया। कुछ धारा रह गई जिहदे विच लड़कियों का हिजाब पाड़िया गया, खिंचे गए, लड़के चुनियां खिंचे गए, बच्चों के सिर पाड़े गए। वो 295 की असी उन्होंने मंग की सी कि धारा लगनी चाहिए तो जोड़े बाउंसर ने, जोड़े पुलिस प्रशासन के मुलाजमान ने बच्चियां लड़कियां कुटिया, उन्होंने इस परचे जो परचा दर्ज होया 420 का घोटाला वो शामिल करना चाहिए। दूजी गल रही तीजी मंग के सी, देखो ये 2 मंगा साडियां मोर्चे की बहुत बड़ी जिता तो तीजी मंग असी रखी सी कि जिहड़ियां लड़कियां बच्चे ने जिहड़े जिन्हां दा 2020 च एडमिशन हुई सी बैच की, जिहदे इनू लाल सिंह मैमोरीयल नर्सिंग कॉलेज नूं जिहदे विच इन्हां ने एडमिशन की सी सैक्शन कह के, तो जो बच्चियों ने पता किया तो उसकी एफिलेशन 2021 हुई सी, एडमिशन 2020 करती तो उसकी एफिलेशन 2021 हुई। देखो कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा धक्का भी एडमिशन 1 साल पहला होगी तो एफिलेशन 1 साल बाद मिली है। जब बच्चियों ने गल की तो यह साडी मेन मंग सी। सो साडा कोई आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा नहीं आया, जिन्हों बंदे पिछले 2 टर्मां इस हल्के ने नुमाइंदगी दी, जिन्हों MLA बनाया, खेतीबाड़ी मंत्री बनाया काका रणदीप सिंह, वह कोई एक बयान तक नहीं आया। कदे बच्चों को आके नहीं उन्हें पूछने की कोशिश की भी थोड़ा की धक्का होया, मैं तो वो नुमाइंदगी 10 साल की उन्हें वो मंत्री रहा, उन्हें पूछने की उन्हें, क्योंकि ये सारे देश भगत यूनिवर्सिटी मिले हुए हैं। वो तो आम आदमी पार्टी सरकार जी भगवंत मान कहता कि सरकार सच तो चलूगी, सरकार लोगों की कचहरी चलूगी,
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲੂਗੀ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਚੱਲੂਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਰੇ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਉਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਕ-ਲੁਕੇ ਚੋਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਆ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। INC ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਰੂਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ FIR ਨਵੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15-16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 15 तरीका 2 हफ्ते का टाइम दिता। 5 अक्तूबर तक का 2 हफ्ते का टाइम प्रशासन ने दिता। 2 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੈੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ INC ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ NOC ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ MLA ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਾੜੇ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਗੈਰੀ ਵਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੱਥ ਧੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨਸਾਫ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ,
ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤੇ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। 2020 ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਫਰਾਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਅੱਜ 2023 ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 2022 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ 6-7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾਏ ਨਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਧੋਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਰਾਡ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਸੋਈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗੋਪੀ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਸਪਰ, ਆਨੰਦਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁਲਦ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੇਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫਰਾਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਧੋਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਤਰਕ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ,
ना साडी कोई प्रशासन नाल दुश्मनी आ, ना साडी कोई मौजूदा सरकार नाल दुश्मनी आ। साडी दुश्मनी किहदे नाल आ? जिहड़ी बेइंसाफी हो रही आ, साडी दुश्मनी आ जिहड़ा बच्चों ते लाठी चार्ज किया गैर कानूनी तरीके दे नाल, वो गल ते साडी दुश्मनी आ। साडी दुश्मनी आ कि इन्हां बच्चों का जिहड़ा भविख है वो सारा खराब कर दिता है। उस नूं मुड़ लीह ते लिआउण दे लई असीं मैनेजमेंट दे नाल इह गल करी आ कि तुसीं इन्हां नूं इंसाफ दिओ। जदों बच्चों नूं एडमिशन करन दे लई ये लगातार इन्हां दे पिंडां 'च जांदे ने, शहरां विच जांदे ने, इन्हां दे नाल बैठ के माँ बापां नाल गल करदे ने कि तुसीं साडे कॉलेजां 'च यूनीवर्सिटियां दे विच अपने बच्चों नूं भेजो पढ़न दे लई। ते फिर तुहाडे बच्चे जदों घर तो पैर पट लिया यूनीवर्सिटी या कॉलेज वाल, ये तुहाडे नहीं साडे बच्चे ने, इन्हां दी दुख तकलीफ सारी मैनेजमेंट झल्लूगा, ये सारी देख रेख मैनेजमेंट करूगा। पर जदों बच्चों नूं हकीकत दे विच दुख तकलीफ आउंदी आ, ये बच्चे मैनेजमेंट कोल जांदे ने भी सानूं आह तकलीफ है, सानूं इस चीज़ ते शंका है, इहनूं पूरा करो। पर फिर वो की करते हैं, इन्हां बच्चों नूं इंसाफ नहीं दिंदे। फिर ये बच्चों नूं धरना लाउणा पैंदा, फिर इन्हां नूं एक झूठी अफवाह आई जाती है कि बच्चे हिंसक हो गए, बच्चों ने भन्न तोड़ कर दी। भन्न तोड़ खुद करके इन्हां विद्यार्थियों दे इल्जाम ला दिता जाता है। ये बच्चे यही मंग करते हैं जिवें साडे घर दे विच जाके बैठ के साडे माँ बापां नूं भरोसा दिंदे हो, इत्थे भी साडे विच बैठ के वो गल करिया करो, उसे तरह नाल साडे नाल प्रेम ते भावना नाल रहा करो। इत्थे आके जिहड़ा मैनेजमेंट वो भज जांदा, अपनी जिम्मेवारी तो जिहड़ा मुक्त हो के पल्ला झाड़ जांदा। इस लई इह जिहड़ा रौला पै रिहा। जदों आपां एक घर की गल करिए छोटे दी, एक घर दे विच जिहड़ा साडा घर दा मुखिया लाणेदार है, वो साडे दूजे भरावां दे नाल बेइंसाफी करूगा ते वो साडे भरा अपने लाणेदार नूं कहणगे भी साडे नाल बेइंसाफी हुंदी आ। जो उन्हां दे नाल बैठ के गलबात नहीं करूगा, उन्हां दी गल सुण के उन्हां ते अमल नहीं करूगा, उन्हां नूं उल्टा जबरदस्ती नाल थल्ले दबाऊगा, फिर वो घर टुट जांदा, वो घर पाड़ जांदा, वो घर ज़्यादा देर नहीं चलदा। यही स्कूलों कॉलेजां यूनीवर्सिटियां का काम है, यही सारिया संस्थावां का काम है। इस तरीके नाल इन्हां बच्चों ते जिहड़ा बड़ा जबर ते जुल्म होया, उहदे दे खिलाफ लड़ाई लड़ी आ। विद्यार्थियों नूं इंसाफ दिवाओ, सांझे मोर्चे ने लड़ी है। इहदे विच सारियां किसान जथेबंदियां ने, सारे ही अपने सियासी पार्टियां ने जिहड़ियां हो रहीआं ने और सारिया संस्थावां ने, ये सारिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ। एक मिनट जैसे आप सब लोगों को पता है कि पहले तो ये जो हमारे भाई पिता समान हमारे जो यहाँ पे सब लोग हैं, हम इनका बहुत शुक्रगुजार है। ये हमारे साथ आए, इन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी हिम्मत बढ़ाई। और उसके बाद जो सर ने अभी पॉइंट्स बोले कि कल गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स आए थे, स्टेटमेंट आई थी उनकी, तो उसमें यही लिखा था कि वो हमें दूसरे कॉलेजेस में एडजस्ट करेंगे और जो भी कंपनसेशन है वो देंगे। जैसे कि इन्होंने बोला कि नर्सिंग कॉलेज जो है वो बंद हो रहा है। उसके बाद सरकार ने हमसे 2 हफ्ते का टाइम मांगा है, तो हम 2 हफ्ते का टाइम उनको दे रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि 2 हफ्ते में ये सारा काम हो जाएगा। बाद बुला लांगे। 2 हफ्ते का हमसे टाइम मांगा है, तो 2 हफ्ते हम उनको दे रहे हैं। हम प्रोटेस्ट को डिले कर रहे हैं, उठा नहीं रहे, डिले कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर इन्होंने 2 हफ्ते में हमारा काम नहीं किया तो 2 हफ्ते बाद हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे इन सब की मदद से। ये सब हमारी हेल्प में होंगे, इन सब का हम बहुत शुक्रगुजार है। तहे दिल से हम इनका शुक्रिया करते हैं, जिसमें राजू खन्ना साहब है, जिसमें लखवीर सिंह सोंटी साहब है। इन्होंने बहुत मेन रोल जो प्ले किया है हमारी हेल्प में। तो हम इनसे चाहते हैं कि अगर हमें दोबारा ज़रूरत पड़ी 2 हफ्ते बाद, अगर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो
तो 2 हफ्ते बाद हमें इनका फिर से ताउन चाहिए, हमें फिर से इनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी शुक्रिया आप सबका भी जिन्होंने हमारी न्यूज़ बाहर लाई, जिन्होंने हमारा सपोर्ट किया, चाहे मीडिया के थ्रू, चाहे हमारे साथ बैठ के, चाहे किसी ने एक कदम भी हमारी ओर बढ़ाया, हम सब का शुक्रगुजार है। जिस मुश्किल वक्त में हमारे पेरेंट्स यहाँ नहीं थे, हम आउट ऑफ स्टेट के बच्चे हैं, जिस मुश्किल वक्त में हमारे पेरेंट्स यहाँ नहीं थे, हमारे घर वाले नहीं थे, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई सगा नहीं था, उस मुश्किल वक्त में इन सब ने हमारा साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप सब का भी और इन सब का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक राजू जी जी रात एमएलए साहब ने चोर मोड़ राही मीटिंग की ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਣ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੜਕੀਆਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਲਾਉ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੱਜ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਦੂਰ ਦੇ ਰੁਕਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਐਸਐਸਪੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਡੀਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਕੀਲਾ ਕੱਢਿਆ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੱਢਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਥੋਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲੂਗੀ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਬਗਾਨੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਆ। ਜਦ ਵੱਡੇ ਜਰਮਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਸ਼ਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੇਸਰੀ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਬੌਂਸਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਾਡੀ ਰਾਠੀ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, 21 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਰਾਤ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠ ਕੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਆਂ ਆਖਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਜਿੱਤੀ ਦੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਟੈਂਟ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਮਨਸੂਬਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੱਗੇ,
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਆ ਗਰਜ ਜੀ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੱਦਾ ਟੱਪ ਟੱਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਐਮਐਲਏ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ, ਸਾਡਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡੀਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਚ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਿਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਚ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨਸਾਫ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸੌਂਟੀ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਗਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਦ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਿਆ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ, ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੋਰ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੜਕੀਆਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮਲੂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੂੰਵਾਲਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਸੌਂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਸਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਜੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧੌਣ ਚੋਂ ਕੀਲਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 16 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਲੌਜ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਤੇ SSP ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ 32 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ 32 ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਧਾਰਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਲੜਕੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਉਹ 295 ਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਸਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਚੇ 'ਚ ਜੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 420 ਦਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2020 ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਬੈਚ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ 2021 ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ 2020 ਚ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ 2021 ਚ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੀ। ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਟਰਮਾਂ 'ਚ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ MLA ਬਣਾਇਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਉਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਰੇ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ 2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ MLA, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਕ-ਲੁਕੇ ਚੋਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਆ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। INC ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਰੂਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ FIR ਨਵੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ
ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 15-16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 15 तरीका 2 हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम दिता। 5 अक्तूबर तक का 2 हफ्ते का टाइम प्रशासन ने दिता और 2 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ रुपया चैक देवांगे पर लड़का ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੀਗੇ मतलब ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 10 ਲੱਖ रुपया चैक ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ INC ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ NOC ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ MLA ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਾੜੇ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਗੈਰੀ ਵਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੱਥ ਧੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨਸਾਫ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ SGPC ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤੇ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ